అందరూ ఎలా ఉన్నారు? Welcome back to another awesome day with me, Harshitha. So, ee roju I'll be doing one of my most requested videos ever, which is how to apply to undergrad or bachelors in the United States. And dani process ela untundo ante ee roju nenu meeku step by step explain cheyabothunanu. I finished applying for my undergrad, so naaku telisinanta information with my own experience I'll be sharing it with you guys today, and I hope you find it helpful. So, without any further ado, let's get into the video. As most of you guys know, Indian college application system ki American college application system ki chala pedda difference undi. Indian college application system ki meer intermediate అయిపోయాక degree or BTech apply cheyalante meer konni competitive exams తీసుకొని అందులో మంచి rank వస్తే you can get into your desired university or college. But America అలా కాదు. ఇక్కడ మనకి holistic review అని చేస్తారు. Meaning మీరు 9th నుంచి 12th లో చేసిన activities, మీ school work, మీ test scores, మీ essays ఇవన్నీ బేస్ చేసుకొని మీకు సీట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. And ఒక్కొక్క ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. Okay, so firstly and most importantly, మీకు అమెరికాలో అండర్గ్రాడ్ or bachelors చేయాలనుకుంటే you need some things. First one is a passport. The second is visa. The most common type of visa international students get is an F1 visa. So F1 visa tone meer ikkadiki vachi chadukochu, and you can also do part-time jobs with it. And then the third one is money. You have to know if you are financially stable enough or not in order to study in the United States, because as most of you guys know, America lo education is very expensive, because manku kindergarten to 12th grade anta free untundi, and then college, MBA and all those get really expensive, and it also depends on the college you want to go to. Asal college applications eppudu start cheyali? That is a very big question. Usually aithe India lo andaru 12th అయిపోయాక start చేయాలనుకుంటారు, కానీ ఇక్కడ అయితే మాకు అండర్గ్రాడ్ కి అప్లై చేయాలంటే 12th క్లాస్ ఎంటర్ అవ్వక ముందు, మీనింగ్ 11th అయిపోయాక సమ్మర్ హాలిడేస్ ఆ బ్రేక్ లో మేము కాలేజ్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తాము. అండ్ యూజువలీ నవంబర్ డిసెంబర్ టైంకి అంతా అయిపోతుంది. సో ఆగస్ట్లో స్టార్ట్ చేస్తే డిసెంబర్ కలా యూ విల్ మోస్ట్ లైక్లీ ఫినిష్ ద కాలేజ్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్. కానీ మీరు ఇండియాలో ఉన్నట్లయితే ఐ రికమెండ్ యూ టు స్టార్ట్ యువర్ కాలేజ్ అప్లికేషన్ రైట్ ఆఫ్టర్ 10th grade. సో మీరు 10th అయిపోయాక స్టార్ట్ విత్ చూసింగ్ యువర్ కాలేజెస్, అండ్ దెన్ స్లోలీ ఆ ప్రాసెస్ మీరు చేసుకుంటూ వెళ్తే ఆన్ టైం మీరు ఫాల్ క్వార్టర్కి అప్లై చేయగలుగుతారు. అండ్ లెట్స్ గెట్ ఇంటు ద ఫస్ట్ స్టెప్. Okay, so the first step in college application is choosing your colleges. So America lo there are over thousands and thousands of colleges, and meer ikkada bachelors cheyalanunte you need to apply to at least 5 to 10 colleges, and this will be the most time taking part, and you need to do a lot of research. Endukante meer colleges choose cheskuntunnappudu you need to put some factors in your mind before choosing, such as acceptance rate, money, and a place, the setting, like rural type of school kavala or urban type of school kavala, meeku kavalsina major a school lo unda leda, and ranking enti ivanni choosukoni select chesukovali. It will be a time taking process. Andukene nenu 10th అయిపోయాక స్టార్ట్ చేస్తే బెస్ట్ అన్నాను. సో the earlier you start, the better it is. And దీని మీద నేను I'll be making a separate video, because this is a very important process, and you need to know what type of college you want to go to. So where do you even apply to colleges? Asal colleges ki ekkada apply cheyali? Usually the most common type of application is the Common App and Coalition. So Common App lo 80% of the United States universities unnai, and indulone most of the people sign up for their colleges. And the next one is Coalition. My Coalition lo ee Common App lo leni colleges untayi. And then the third one is konni universities, they have their personalized application websites. So వాళ్ళు usually they mention it అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ కాలేజ్ అప్లికేషన్ వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తారనేది. సో మీ కాలేజ్ లిస్ట్ రెడీ అయిపోయాక ఆ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి వాళ్ళు ఏ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారో చూసి అప్లై చేయడం బెస్ట్. Coming to types of applications, there are 3 types of applications. The first one is early action, next is early decision, and the third one is regular. So early action and early decision ఏంటంటే usually మీకు you have to apply early, and వాళ్ళు మీకు డెసిషన్ కూడా అంటే మీరు యాక్సెప్ట్ అయ్యారా లేరా అని కూడా తొందరగా చెప్తారు మీకు. వేరాజ్ రెగ్యులర్ అందర్ స్టూడెంట్స్ లాగానే వాళ్ళ ఎప్పుడు వాళ్ళు డెసిషన్స్ రిలీజ్ చేస్తారో అప్పుడే మీకు తెలుస్తుంది. అండ్ ఇది కూడా ఇట్ depends on the type of college, so not all universities have this, so college batti kuda adi untundi. The next part is GPA. So college application lo one of the most important parts is your GPA. India lo manaki GPA out of 10 untundi, like 9.1, 9.2 and so far, but America lo it's out of 4 points. So manaki usually
3.5 3.6 కన్నా హైయర్ ఉంటే దట్స్ అ రియలీ గుడ్ జీపీఏ. మీకు మంచి స్కాలర్షిప్స్ రావాలంటే అట్లీస్ట్ 3.8 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే మంచి స్కాలర్షిప్స్ అనేవి వస్తాయి. ఓకే, సో జీపీఏ అయిపోయాక ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఇస్ టెస్ట్ స్కోర్స్. సో మీ కాలేజెస్ కి అప్లై చేస్తున్నప్పుడు యూ ఈదర్ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ ది ACT ఆర్ SAT scores and English proficiency scores. So coming to SAT and ACT, ఇందులో ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ కి ద మోస్ట్ కామన్ టైప్ ఇస్ SAT. కొన్ని కాలేజెస్ కి ఈ రెండు టెస్ట్ ఆప్షనల్, బట్ డెఫినెట్లీ అటెంప్ట్ ఇట్. ఎందుకంటే మీకు ఎంత మంచి స్కోర్ వస్తే అంత మంచి స్కాలర్షిప్ కూడా వస్తుంది. ఈ రెండు అన్లిమిటెడ్ ట్రైస్ కాబట్టి యూ కెన్ టేక్ ఇట్ హౌ మెనీ ఎవర్ టైమ్స్ యూ వాంట్ అండ్ సబ్మిట్ ద బెస్ట్ స్కోర్. ఈ టెస్ట్ మీద మీకు ఇంకొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే SAT అండ్ ACT వీడియోస్ రెండు ఇక్కడ ఐబాక్స్ లో పెట్టాను. సో ప్లీజ్ గో చెక్ ఇట్ అవుట్ ఫర్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో నా లాస్ట్ 2 వీడియోస్ లో చాలా మంది నన్ను అడిగిన క్వశ్చన్, ఎక్కడ SAT అండ్ ACT కోచింగ్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది, ఎక్కడ ప్రిపేర్ అయితే బాగుంటుంది అని అడిగారు. అండ్ ఐ కేమ్ అక్రాస్ WinQuest Online Education. వీళ్ళది ఒక ఆన్లైన్ స్టార్ట్అప్ అండ్ వీళ్ళు ఇండియాలో అండ్ అమెరికాలో SAT అండ్ ACT కోచింగ్ ఇస్తారు. నాట్ జస్ట్ దాట్, వాళ్ళు AP కోర్సెస్ అండ్ అదర్ హై స్కూల్ సబ్జెక్ట్స్ లైక్ మ్యాథ్ అండ్ సైన్స్ కూడా నేర్పిస్తారు. దే హ్యావ్ వెరీ హైలీ క్వాలిఫైడ్ teachers like IIT employees and they have over 170 teachers and 2500 students enroll అయి ఉన్నారు. అండ్ వీళ్ళ ప్రైజెస్ కూడా చాలా రీజనబుల్ as I said. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే వీళ్ళకి ఇప్పుడు January 2022 లో దే ఆర్ రన్నింగ్ దిస్ ఫ్రీ డెమో వర్క్ షాప్ అండ్ నేను దాని లింక్ మీకు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ఇస్తాను. సో ఒకసారి ఫ్రీ వర్క్ షాప్ అటెండ్ అవ్వండి అండ్ మీకు వాళ్ళ టైప్ ఆఫ్ టీచింగ్ అండ్ వాళ్ళ టైప్ ఆఫ్ సర్వీస్ నచ్చిందంటే యూ కెన్ ఎన్రోల్ ఇన్ విచ్ ఎవర్ కోర్స్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్. అండ్ యా, హోప్ దిస్ ఇస్ హెల్ప్ఫుల్. The next one is English proficiency test. So English proficiency test lo there are 3 kinds and మీరు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. The first one is TOEFL. అందులో మీకు 120 కి 90 or above వచ్చిందనుకో దట్స్ కన్సిడర్డ్ అ గుడ్ స్కోర్. ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ IELTS. ఇది ఇట్స్ స్కోర్డ్ అవుట్ ఆఫ్ 9 అండ్ మీకు అందులో 7 or above వచ్చిందంటే ఇట్స్ కన్సిడర్డ్ అ గుడ్ స్కోర్. ద లాస్ట్ వన్ ఇస్ Duolingo. ఇందులో ఇది స్కోర్డ్ అవుట్ ఆఫ్ 160 అండ్ మీకు 120 or higher వచ్చిందంటే ఇట్స్ కన్సిడర్డ్ అ గుడ్ స్కోర్. ఈ 3 మీరు తీసుకునే అవసరం లేదు, ఇందులో ఓన్లీ ఒకటే తీసుకుంటే సరిపోతుంది అండ్ యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ దోస్ టెస్ట్ స్కోర్స్ టు యువర్ కాలేజెస్. The next part is letter of recommendations. So letter of recommendations is equally important as GPA and test scores coming to college applications in the United States. So letter of recommendations ఏంటంటే మీ officials in your school such as your principal, professors, teachers, administration వాళ్ళు మీ గురించి మంచిగా రాయాలన్నమాట. సో దే హ్యావ్ టు రికమెండ్ యూ టు ద కాలేజ్. అంటే మీలో ఉన్న ప్లసెస్ ఏంటి, లైక్ వై యూ ఆర్ కన్సిడర్ గుడ్ స్టూడెంట్ అని వాళ్ళు ఒక లెటర్ ఆఫ్ రికమెండేషన్స్ రాసి ఇవ్వాలి. యూజువల్లీ కొన్ని టెంప్లెట్స్ ఉంటాయి అండ్ ఈ లెటర్ ఆఫ్ రికమెండేషన్స్ కూడా డిపెండ్స్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ కాలేజ్. కొన్ని అవసరం ఉంటాయి అంటారు, కొన్ని కాలేజెస్ కి అవసరం ఉండదు. సో ప్లీజ్ డూ చెక్ దట్ ఆల్సో బిఫోర్ యూ ఆర్ అప్లైయింగ్ టు యువర్ కాలేజెస్. Moving on to the next one, this is the personal statement or essay section. So e personal statement section vachesi this is the very important part of your college application and ఇది ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటే మీ ఎస్సే ఎంత బాగుంటే ద హైయర్ ద ఛాన్సెస్ యూ విల్ గెట్ ఇన్. బికాస్ ఈ ఎస్సే తోనే దే విల్ అండర్స్టాండ్ హూ యూ ఆర్ యాజ్ అ పర్సన్. మీ పర్సనాలిటీ గురించి తెలుసుకునేది ఎస్సేస్ తోనే. సో యూజువల్లీ కామన్ యాప్ అండ్ కోalition లో దే విల్ గివ్ యూ సమ్ ప్రాంప్ట్స్, ఒక 5 ప్రాంప్ట్స్ ఇస్తారు. అందులో మీరు ఒక చూస్ చేసుకొని మీరు మీ గురించి రాయొచ్చు. అండ్ సమ్ కాలేజెస్ ఆల్సో రిక్వైర్ సప్లిమెంటరీ ఎస్సేస్. ఎలా అంటే దే విల్ ఆస్క్ సర్టన్ థింగ్స్ అబౌట్ దర్ కాలేజెస్ లైక్ మా కాలేజ్ ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నారు, మీరు మా కాలేజ్లో ఎలా ఫిట్ అవుతారు, వై మేము నేను ఎందుకు తీసుకోవాలి, ఇట్లాంటి కాలేజెస్ ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతారు. ఇవి చిన్నగా ఉంటాయి. యూజువలీ అయితే మన పర్సనల్ స్టేట్మెంట్స్ అవుట్ ఆఫ్ 650 వర్డ్స్ ఉంటుంది. సప్లిమెంటరీ ఎస్సేస్ వచ్చేసి అవుట్ ఆఫ్ 350 వర్డ్స్ ఉండాలి. సో యా, అండ్ ఈ ప్రాంప్ట్స్ గురించి కూడా మీకు కావాలంటే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డీటెయిల్ బికాస్ దే ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ ఎస్సే పార్ట్, దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ ఛాన్స్ ఫర్ ద కాలేజ్ టు నో హూ యూ ఆర్ యాజ్ అ పర్సన్ అండ్ వై దే వాంట్ టు సెలెక్ట్ యూ. You also have to write essays for scholarships. So scholarships kuda there are certain types of essays and honors programs ki kuda you will have to write essays. So it is a lot of writing. Andukane the earlier you start the better it is. So college application process lo last part vachesariki extracurriculars. India lo manaki extracurricular opportunities ekku undadu. It's usually just sports and manamu school మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తుంటారు. బట్ వర్సెస్ అమెరికాలో 9th to
12th grade lopala we do so many clubs and memu volunteer work ekku chestuntamu. It all comes under school clubs. So mem school clubs lo leadership positions chustuntaru, all sorts of things. But India ku vachesarki you can maybe extracurricular section lo if you for suppose if you took some competitive exam outside of school and nandu meeku manchi rank vachindanko adi me extracurriculars kindiki velochu. If you're really good at sports, or let's say you're good at karate or kung fu or all sorts of things, or if you ever got like an award in singing or dancing, you can also put them in your college applications. And మీరేమన్నా ఒకవేళ వాలంటీర్ వర్క్ చేస్తుంటే అది కూడా పెట్టచ్చు. బట్ మేక్ షూర్ దర్ రియలీ స్ట్రాంగ్ ఎనఫ్ టు సపోర్ట్ యువర్ కాలేజ్ అప్లికేషన్ బికాస్ ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో యా, అండ్ లాస్ట్లీ చాలా మంది దీని గురించి మాట్లాడారు, కానీ మీరు కాలేజెస్కి అసలు అప్లై చేయకముందు యూ నీడ్ టు నో వాట్ మేజర్ యూ వాంట్ టు డూ. సో మేజర్ ఏంటంటే basically like the field you want to study in. For example, na major vachesi nenu apply chesindi business ki. Yours can be computer science, law, doctor, psychology, engineering, all sorts of things. There are wide varieties of majors that colleges in United States provide. So మీరు మీ కాలేజ్ లిస్ట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు మేక్ షూర్ ఆ కాలేజ్లో మీకు కావాల్సిన మేజర్ ర్యాంకింగ్ ఏంటి, ఆ కాలేజ్లో లైక్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఎలా ఉంది, బిజినెస్ హైయర్ ఉందా, ఇలా చూసుకొని సెలెక్ట్ చేసుకోండి కాలేజ్. సో వన్స్ యూర్ డన్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్, క్రాస్ చెక్ యువర్ అప్లికేషన్, మీ టెస్ట్ స్కోర్స్ అన్నీ ఆన్ పాయింట్ ఉన్నాయో లేదో చూసుకోండి, మీ స్కాలర్షిప్ అప్లికేషన్స్ అన్నీ కరెక్ట్ ఉన్నాయో లేదో చూసుకోండి. అండ్ యూజువలీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫాల్ క్వార్టర్ కాలేజ్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ డ్యూ ఇన్ December or January, and you'll hear back from the colleges during March or April, and వాళ్ళు మీకు email పంపిస్తారు if you're accepted, rejected or waitlisted. అది అయిపోయాక they'll give you some time, maybe till May 1st, May 5th to accept their offer. Until let's say if you get into 5 colleges and if any colleges lo meeku seat vachindi anukondi, you'll have some time to select between which college you want to go to, and ఆ offer ni మీరు reject cheyochu or accept cheyochu. దానికి వాళ్ళు టైం ఇస్తారు. And you might be wondering, so ఇప్పుడు మనం కాలేజ్ అప్లికేషన్ ఇంటర్ అవ్వక ముందే పంపించేస్తున్నాం, మీనింగ్ ఇండియాలో అయితే ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ యూజువలీ ఏప్రిల్ మార్చ్ అలా అవుతుంది కదా, ఇక్కడైతే మాకు జూన్లో అయిపోతుంది. సో మేము ఏం చేస్తామంటే వన్స్ యూ గెట్ ఇన్ టు ద కాలేజ్కి వెళ్ళాక యూ కెన్ సబ్మిట్ యువర్ టెస్ట్ స్కోర్స్, వాళ్ళు అడుగుతారు కొన్నిసార్లు. అండ్ ఎస్, దాట్ విల్ బీ ది ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో. మీకు ఇంకొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే దేర్ లైక్ సచ్ అమేజింగ్ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ఓవర్ దేర్ దట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సో మచ్ మోర్ అబౌట్ కాలేజ్ అప్లికేషన్స్. అండ్ ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో, don't forget to like, share, comment and subscribe, and hit the bell icon to get the notifications from me. And I will try to make videos constantly. And yes, see you guys sometime soon. Bye.